Welcome students in the second part of our new lesson Motion, Force and Work. In previous video, in the example, the truck covered the distance AB at the velocity of 60 km per hour, BC at 30 km per hour and CD at 40 km per hour. It means that velocity for the distance CD is greater than the velocity for the distance BC. So, from the number of seconds required for this change in velocity to take place, the change in velocity per second can be deduced. म्हणजेच वेगातील हा बदल किती सेकंदामध्ये होतो यावरून प्रति सेकंदात होणारा वेगातील बदल आपल्याला काढता येतो. यालाच ॲक्सिलरेशन असे म्हणतात. दिस इज कॉल्ड ॲक्सिलरेशन. So, the change in velocity with reference to time is called acceleration. Velocity मधील वेळेच्या संदर्भात होणाऱ्या बदलाला acceleration असे म्हणतात. Students, you know that the truck driver increases or decreases the velocity of the truck by means of accelerator. मुलांनो, ट्रक चालक ॲक्सिलरेटरचा वापर करून वेग जास्त किंवा कमी करत असतो. हे सर्वांना माहीतच आहे. नाव लेट्स अंडरस्टँड द कन्सेप्ट ऑफ ॲक्सिलरेशन बाय वॉचिंग द नेक्स्ट व्हिडिओ. स्टुडंट्स, दिस इज अ टॉय कार. इट रन्स ऑन क्लॉकवर्क स्प्रिंग. When it is released on a flat floor, after winding up the spring, it goes in a straight line. But when it hit on one side, it changes direction and keeps going. धक्का दिल्यावर दिशा बदलून ती पुढे जाते. If it collides into something, it stops. धडकल्यावरती ती गाडी थांबते. It means that its velocity changes. How did this change take place? It happens because the car comes into contact with something external to it. मोटारीचा बाहेरील कशाशी संपर्क आला की हे घडते. Students, let's take the second example. On a football ground, the players changes the direction of the ball by kicking it. When its direction changes, the velocity of the ball changes. That we can say an acceleration takes place. पहा मुलांनो, हे उदाहरण समजून घेण्यासाठी देखील आपण पुढील व्हिडिओ पाहूया. Let's understand the second example. On a football ground, how does the direction of the ball moving in a straight line change? Yes, we see some player changing its direction by kicking it. मैदानावर एखादा खेळाडू तो चेंडू पायाने ढकलून त्याची दिशा बदलताना आपण पाहतो. When its direction changes, the velocity of the ball changes. म्हणजेच दिशा बदलल्यामुळे चेंडूचा वेग देखील बदलतो. And thus, acceleration takes place. So students, let's revise. Acceleration. The change in velocity with respect to time is called acceleration. वेगामधील वेळेच्या संदर्भात होणाऱ्या बदलाला acceleration असे म्हणतात. The formula for finding out acceleration is equal to change in velocity upon time taken for change. Unit of acceleration is equal to meter per second upon second is equal to meter per second square. Now force. The interaction that brings about the acceleration is called force. पहा मुलांनो, ज्या अंतरक्रियेमुळे ॲक्सिलरेशन घडले त्यास आपण फोर्स असे म्हणतो. अँड ड्यू टू फोर्स देर इज चेंज इन द वेलॉसिटी ऑफ अन ऑब्जेक्ट. फोर्समुळेच म्हणजे या बलामुळेच वेलॉसिटीमध्ये बदल होत असतो. द फॉर्म्युला फॉर फाइंडिंग आउट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू ॲक्सिलरेशन. Force is a vector quantity. The scientist Sir Isaac Newton studied force and the resulting acceleration for first time. Now take some glass marbles and let them roll on a big smooth tabletop. What will you see? At first the marble goes fast and when their velocities decrease, they stop. सुरुवातीला गोट्या या वेगाने घरंगळत गेल्या व नंतर जेव्हा वेग कमी झाला तेव्हा त्या थांबल्या. On a carom board, the carom coin pushed by a striker will move forward some distance and then come to a stop. कॅरम बोर्डवर स्ट्रायकरने ढकललेली सोंगटी सुद्धा अशीच पुढे जाऊन थांबेल.
the velocity of the coin decreases due to the force of friction and the coin stops. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्हणजे घर्षण बलामुळे सोंगटीचा वेग हा कमी होतो व ती त्या ठिकाणी थांबते. इफ कॉइन इज पुश्ड आफ्टर अप्लाइंग टाल्कम पावडर टू द कॅरम बोर्ड, इट विल कीप मुव्हिंग फॉर अ लॉंगर टाईम अँड देन कम टू अ स्टॉप. कॅरम बोर्डवर पावडर टाकून सोंगटी ढकलल्यास ती जास्त काळ पुढे जात राहील व नंतर ती थांबेल. सो व्हॉट कॅन वी इन्फर फ्रॉम धिस? फ्रॉम द ॲक्टिव्हिटीज वी लर्न दॅट if the friction between the carom board and the coin is reduced, the coin keeps moving for a longer time. म्हणजेच कॅरम बोर्ड व सोंगटी यांच्यातील घर्षण कमी केले तर सोंगटी अधिक काळ चालत राहते. इट वुड मीन दॅट इफ नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ॲक्टिंग ऑन अ मूव्हिंग बॉडी, इट विल कीप ऑन मूव्हिंग विथ अ कॉन्स्टंट वेलॉसिटी. म्हणजेच एखाद्या गतिमान वस्तूवर कोणतेही घर्षण बल कार्य करत नसेल तर ती वस्तू एकसारख्या वेगाने चालत राहील. नाउ स्टुडंट, द सायंटिस्ट सर आयझॅक न्यूटन वॉज द फर्स्ट टू स्टडी फोर्स अँड द रिझल्टिंग ॲक्सिलरेशन. बल म्हणजेच फोर्स आणि त्यामुळे घडणारे त्वरण म्हणजेच ॲक्सिलरेशन या संबंधीचा अभ्यास हा प्रथम सर आयझॅक न्यूटन या शास्त्रज्ञानाने केला आणि त्यांनी त्यांच्या माहिती आधारे गतीविषयी जो नियम सांगितलेला आहे त्याला न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन असे म्हटले जाते. त्यानुसार इफ नो फोर्स इज वर्किंग ऑन अ बॉडी, इट्स वेलॉसिटी डज नॉट चेंज, दॅट इज द बॉडी विल नॉट शो ॲक्सिलरेशन. म्हणजेच एखाद्या वस्तूवर जर बल म्हणजे फोर्स कार्य करत नसेल तर त्या वस्तूचा वेग हा बदलत नाही. वेलॉसिटी डज नॉट चेंज म्हणजेच द बॉडी विल नॉट शो ॲक्सिलरेशन. त्या वस्तूचे ॲक्सिलरेशन म्हणजेच त्वरण घडत नाही. In other words, if the body is stationary, it will remain stationary. If it is in motion, it will continue moving with the same velocity and in the same direction. न्यूटनचा जो हा पहिला नियम आहे तो वेगळ्या शब्दात सांगायचे झाले तर बल लावले नसताना वस्तू जर स्थिर असेल तर ती स्थिर राहील आणि तिला गती असेल तर ती एकाच वेगाने व दिशेने सतत पुढे जात राहील. If the force acting on the object is zero, then its acceleration is also zero. पहा मुलांनो, त्या वस्तूवर जर बल आपण काहीच लावले नाही म्हणजे जर शून्य असेल तर ॲक्सिलरेशन सुद्धा शून्यच असते. नाउ लेट्स लर्न द युनिट न्यूटन. न्यूटन हे युनिट म्हणजे एकक या विषयात आपण माहिती घेणार आहोत. इफ 1 किलोग्रॅम स्टँडर्ड वेट इज प्लेस्ड on a surface with no friction and pulled it with an acceleration of 1 meter per second square, then the force applied is called 1 Newton. म्हणजेच 1 किलोग्रॅमचे प्रमाण घर्षण नसलेल्या म्हणजेच फ्रिक्शन नसलेल्या पृष्ठभागावर जर आपण ठेवले आणि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर इतक्या ॲक्सिलरेशनने ओढले तर त्यासाठी लावलेले जे बल आहे म्हणजेच फोर्स याला 1 न्यूटन असे म्हणतात. Students, in the figure alongside, a string attached to a wooden block on a table is passed over a pulley and tied to a weight. शेजारील आकृतीत लाकडी ठोकळा टेबलावर ठेवून त्याला दोरी लावून ती दोरी कप्पीवरून नेऊन वजनाला बांधली आहे. ऑन अप्लाइंग अ सफिशियंट वेट द ब्लॉक विल बी सीन टू मूव्ह. पुरेसे वजन लावले असता हा ठोकळा पुढे सरकताना दिसेल. इफ द ब्लॉक मूव्स फॉरवर्ड वी कॅन से दॅट इट हॅज बीन डिस्प्लेड. ठोकळा पुढे सरकल्यास त्याचे विस्थापन झाले म्हणजे डिस्प्लेसमेंट झाले असे आपण म्हणू शकतो. ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट वी से दॅट द फोर्स हॅज डन सम वर्क. डिस्प्लेसमेंट झाले म्हणजे फोर्सने कार्य केले असे म्हणता येते. फोर्स हॅज डन सम वर्क. नाव कॅन वी मेजर दिस वर्क? येस, वी नो दॅट वर्क डन डिपेंड्स ऑन द फोर्स अँड द डिस्प्लेसमेंट. वर्क म्हणजे कार्य हे बल व विस्थापनावर अवलंबून असले हे आपल्याला माहीतच आहे. सो स्टुडंट्स, देर इज रिलेशनशिप बिटवीन द फोर्स, डिस्प्लेसमेंट अँड द वर्क. द फॉलोइंग फॉर्म्युला एक्सप्रेसेस दिस रिलेशनशिप. सो वर्क इज इक्वल टू फोर्स applied to the body
multiplied by s. That means displacement of the body that take place in the direction of the force. Now, in SI system, the unit of work is joule, that is capital J. The unit of force is Newton, that is capital N. The unit of displacement is meter, that is small m. In CGS system, the unit of work is erg. So students, in this lesson, we have learned some physical quantities. Some of them are vector quantities and some of them are scalar quantities. Displacement, force, velocity, acceleration are vector quantities, and speed, distance, work, energy are scalar quantities. I think you have understood this lesson. Thank you.